संत जरनैल सिंह पिंडरां वालियां ने 5 जून की रात नूं आने वाले सैकड़े सालों का इतिहास लिखिया है। संत पिंडरां वाले तो वह फाइनल पहरेदार बन के उभरते ने जेड़े कौम नूं याद कहानी करवाते ने कि यह मंगा नहीं हक ने, मंगा मंगिया जांदियां ने, हक ले जाते ने। साडा 37 साल का सफर 15 अगस्त 1947 तो जून 84 तक क्रिमिनल ट्राइब तो शुरू होंदा है। जिले के डिप्टी कमिश्नर्स नूं यह ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया जाता है कि सिक्स आर ए क्रिमिनल ट्राइब एंड ए मेनेस टू द लॉ अबाइडिंग हिंदूज। जून 84 का पहला हफ्ता है वो फाइनल वाटरशेड है इंडियन स्टेट और सिख कौम के रिश्ते। कौम के 1.5 लाख तो ज्यादा सपुत्र सपुत्रियां ने अपने शरीरों के ठीकरे दिल्ली साम्राज के सिर ते इसलिए भन्ने ने कि दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान असी लिबरेट करवाने। जब लौ नहीं भाग लिलार उदय तब लौ भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी हाजरी विच इतिहासक शहर सैन फ्रांसिस्को का वो सेंटर जिथे 10 दिसंबर 1948 नूं 50 मुल्कां दे नुमाइंदियां ने मिल बैठ के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूकां दा खरड़ा जारी किया सी। उत्थे अज पातशाहां दे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच गुरु का खालसा उस मैसेज नूं जिहड़ा मैसेज साधारण तौर पर नहीं निकलिया अंग्रेजी लिटरेचर विच इतिहास नूं दोहरांदिआं फ्रॉम क्रॉस टू द क्राउन ये लफज वरते जाते हैं। तख्ते तो तख्त वाल क्रिश्चियनिटी का हमेशा बोलबाला रहा। रोमन एम्पायर जो क्रिश्चियनिटी च आया तो उन्होंने लिए क्रॉस सलीब या सूली वो जीसस की शहादत सी। और किवें जदों किंगडम ऑफ हैवन की गल करते हैं तो उन्होंने एक कॉन्सैप्ट निकलता तो उत्थों है। पर जे 7-8 हज़ार साल की इंसानी तारीख की गल करिए तो फिर जिहड़ी शहादत 416 वरे पहला 1606 ईस्वी गुरु अर्जन साहिब की उस वेले दा मुगलिया सल्तनत का बादशाह जहांगीर जिहड़ा अपनी आत्म कथा तौज़के जहांगीरी विच गुरु नानक साहिब दे इस सच हक इंसाफ के घर नूं दुकाने बातिल कहंदे। फारसी का यह लफज है झूठ की दुकान। और वो ये लिखदा है अपनी आत्म कथा कि मेरी चिरां तो इच्छा सी कि मैं इस दुकाने बातल नूं बंद कर दिया जां गुरु अर्जन साहिब नूं अपने मजहब के घेरे विच ले आवां। शहादत और वो सफर शहादत हो जाती है। शहीदां दे सरताज पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब ने जिथे उस शहादत दे नाल सानू जिउण दा राह दस्सिया रब दे भाणे विच रहण दी गल प्रिंसिपल गंगा सिंह जिहड़े 20वीं सदी दे मुढ़ले वरियां दे विच बड़े चंगे बुलारे भी सन लखारी भी सन। उन्होंने एक कपलेट दे विच उस सिनेरियो नूं बयानिया साईं मियां मीर ते गुरु अर्जन साहिब दी सांझ। बिगिनिंग दे विच डॉक्टर इकबाल करामत चीमा उन्होंने सिख कौम नूं एड्रैस किया। मेरे मन में आ रहा सी कि ये जिहड़ी सांझ गुरु नानक साहब की धुर की बाणी ते भाई मरदाने की रबाब की ये हरमंदर
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਖਾਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਉਹੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਹੂਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਤਰਫ ਅੱਗ ਬਰਸੇ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੱਸਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਆ ਜਦ ਯਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਵਿਆਕੁਲ ਰੋ ਪਿਆ ਰੋਏ ਤੇ ਤਾਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੁਣ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਆਂ ਛੋੜੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, सुन कहा सतगुर मियां छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा हम शांत हैं हरि नाम से। ये वो बिगनिंग है, शहादत दे नाल सफर शुरू हुंदा है, पर ये गल सिर्फ भाणे तक महदूद नहीं है। फिर उसका जवाब अकाल तखत, दिल्ली तखत तो 2 फुट उच्चा तखत अकाल, पहला हुक्मनामा अकाल तखत मीरी ते पीरी दियां 2 तलवारां, जिस नूं साडे पंथ दे पहले जे ढाडी कहना होए भाई नत्था ते भाई अब्दुल्ला, एक पिंड सुर सिंह दे रहण वाले, एक पिंड सुल्तानविंड दे रहण वाले, उन्हां ने जिहड़ी वार कही अज तक असीं उस नूं दोहरांदे हैं कि उस 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। ये डिफाइन हो जाता है जदों असीं तखत, दिल्ली तखत ते अकाल तखत की गल करते हैं। दिल्ली तखत तो 2 फुट उच्चा अकाल तखत सिरजा जाता है और पहला हुक्मनामा, पहला फरमान, पहला आदेश सतगुरु दा है, वधिया जवानी, वधिया घोड़ा, वधिया शस्त्र। 4 सदियां दा लगभग ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 416 ਵਰੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਤੀਆਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਹੋਏ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕੜਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਾਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ 4 ਸਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਵੇਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹਰ ਸਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਸਰਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜਦੋਂ 9 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ओढ़क मुक्केगी ये रात, इतिहासक क्लासिक नज़म कहते ने, ते जिथे वो संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वालियां नूं अकाल तखत दा पहरेदार कहते ने, उथे कहते ने जरनैलां दा जरनैल, ओ अकाल तखत दा पहरेदार। वो अकाल तखत जिस दी पहरेदारी बेशक कदे शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी ने की, बाबा दीप सिंह शहीद तख्त श्री दमदमा साहिब तो सीस तली ते रख के जूझते हैं, उस मुकाम दे उत्ते गुरु दे चरनां च आउंदे ने। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਣ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 1977 ਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ। ਜੂਨ 1984 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਬੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ wrote the history of coming hundreds of years on the night of June 5th, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ, 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿਡਨ ਐਨਮੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਐਨਮੀ ਦਾ ਹਿਡਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲਈ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਟ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਊ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਹਿਡਨ ਐਨਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਕੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਨਾਰੇ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵਜੇ ਬੰਸਰੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਹਿਮਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਐਨਮੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਐਨਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਰ ਐਨਮੀ ਹੈ। 47 ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਸ ਪਾਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕੀ, पर इतिहास का याद दहानी करवाता है कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। एक गुलामी चो निकले दूसरी गुलामी दे विच आए, पर साडा 37 साल दा सफर 15 अगस्त 1947 तो जून 84 तक क्रिमिनल ट्राइब तो शुरू हुंदा है। इस गल दा ध्यान रहे कि संत भिंडरांवाले तो वो फाइनल पहरेदार बन के उभरते ने, जेड़े कौम नूं याद दहानी करवांदे ने कि ये मंगा नहीं हक ने, मंगा मंगिया जांदियां ने, हक ले जांदे ने। पर दुश्मन ने तो अपनी नीति 10 अक्तूबर 1947 ਨੂੰ स्पष्ट कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ दिल्ली दरबार वालों, ਜਦੋਂ नेहरू प्राइम मिनिस्टर है, पटेल होम मिनिस्टर है, चंदू लाल त्रिवेदी पंजाब का गवर्नर है, एक सर्कुलर पंजाब के 32 जिले सन 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 12-13 इधरले पंजाब च गए, बाकी लहंदे पंजाब च रहे। इधरले ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੈਵ ਨਾਊ ਚੇਂਜਡ। ਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਗੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤੇਵਾਦੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਆ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ। ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਤੇ ਹਾਥੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਟੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਵਸਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ 38 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਰੇਡਸ ਨੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਿਸਆਨਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਊਬੈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ। 4 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ YouTube ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆ 4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 4 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 36ਵੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ TV 84 ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, $1,00,000 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਦਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਝੰਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨਿਕਲਿਆ। 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, UK ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल मैसेज वो अपने न्यूजीलैंड के लोगों को कहती है कि वो जे इंसानियत समझनी है तो इन्होंने सिखा तुम वाल देखो कि किवें कोविड-19 दे चलते हैं इन्होंने सर्व किया। गल निराशता की नहीं, देखो दो लफज अंग्रेजी दे ने, एक सैल्फ एनालिसिस है, एक सैल्फ कंडेमनेशन है। सैल्फ एनालिसिस आपा पड़चोल है, ये बहुत चंगी गल है। असी सिर जोड़ के बैठिए, अपनिया स्ट्रेंथ्स वीकनेसिस नूं देखिए, इस गल ते फोकस होए भाई गुरदास जी दे फरमान ते, किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवे मीतर। कि की उद्यम किया जाए, की एफर्ट होए, की व्योतबंदी होए, उहदे च डिसएग्रीमेंट हो सकता है। अमरीकना की बड़ी खूबसूरत एक्सप्रैशन है, वी एग्री टू डिसएग्री, कि असी इस गल नाल सहमत हैं कि असी असहमत हो सकते हैं। पर बहुत बार मैं अपनिया चंगिया स्टेजिस तो भी देखदा है कि अपने चंगे चंगे लोग भी सैल्फ एनालिसिस की थां सैल्फ कंडेमनेशन च आ जाते हैं, अपने सिर च सवाह पाउण लग जाते हैं, असी ये भी नहीं, असी ये भी नहीं, असी ये भी नहीं। मैं समझदा भी 38 वरियां च 35 मिलियन सिख कौम जिथों जिथे पहुंची है, वो पल याद करो जून 84 के पहले हफ्ते दे बाबा मुख्तियार सिंह जी मुखी बैठे ने, और सारे किन्नियां विटनेसिस होणगियां, किन्नी बेबसी सी सारी कौम दे विच कि साडे नाल है। और एक ने कहा कि शहीद उधम सिंह दे वारिस बेबस सन। गुरु दी कला देखो, उधम सिंह नूं तां 21 वरे डिकना पिया सी कि माइकल अडवायर नूं जाके सजा याफ्ता करना है। इधर शहीद बेअंत सिंह सतवंत सिंह 5 महीने दे विच हिसाब बराबर कर दिंदे ने। कदे वो साडियां मातावां खंडरात बने अकाल तख्त नूं देख के कहदियां सी, ओए डैणे, ओए पापणे, जिवें तू गुरु दा घर छलनी छलनी कीता जा तू भी छलनी छलनी होए। 5 महीने च कला वापरी। भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह, उन्हां दी पिस्तौल, उन्हां दी स्टेन गन उवें ही जिवें साडे ढाडी सिंह कहंदे उन्हां ने फिल्टर आंगू कर दित्ती। ये छोटा काम है। जनरल वैद्य, भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा, ये छोटे करैक्टर नहीं ने। जदों तुसीं अपने इतिहास नूं देखोगे, इन्हां 10 वरियां 1984-95 तो 84 तो 1995 तक वो बहादुरी दे कारनामे लिखे गए ने। वो साडी डिफाइंस है। किसान लहर 13 महीने मोर्चा चलिया, बेशक वो कामरेड होण, उन्हां दे धुन छल्ले होण, उन्हां दा यतन सी कि भाई इनू असी पासे करके देखिए। पर याद रखो अपनी ताकत नूं कि जिस मोदी, जिस RSS बारे ये कहा जाता सी कि ये मोदी है, ये पीछे नहीं हटता। 13 महीने बाद गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब के मौके वो सिख कौम तो माफी मंगदे, तीनों खेती कानून वापस लैंदे। ये छोटी प्राप्ति है। जे अज असी दीप सिद्धू या सिद्धू मूसेवाले का जिक्र करिए, वो जनरेशन जिहड़ी साथों नहीं सी समझ सकी, पर इस गल का ध्यान रहे सतगुरां दी किन्नी कमाई है उस धरती ते। और मैं सर कपूर सिंह दे लफज अक्सर दोहरांदा कि हर साज नूं वजाण तो पहला उन्होंने सुर किया जाता है, उसकी ट्यूनिंग की जाती है। खालसा वो साज है जिसकी ट्यूनिंग 10वें पातशाह ने की हुई है। ठीक सुर ते उंगल रखण दी लोड़ है। इस साज ने गुंजारा पा देनियां ने। वो उंगल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने रखी, वो सिख मिसलों के जथेदारों ने रखी, महाराजा रणजीत सिंह हरि सिंह नलूआ ने रखी, संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां ने रखी, या अज दीप सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला। बेशक बहुत सारे जिवें सर अजमेर सिंह जी ने कहा कि ये पता नहीं असी कित्थों ये अमल ले लिया कि अपने आप को सच्चा साबित करने लिए मरना जरूरी हो गया। यही असी किरदार संत पिंडरां वालियां दे इस हयाती च हुंदियां भी लाया। मैं उस डिटेल च नहीं जावांगा। तुसीं वाकफ हो किस किस्म की इल्जाम तराशी इस किस्म सरकारां दा अपना काम करदियां ने। पर अज 35 मिलियन सिख नेशन जिस मुकाम ते आके खड़ी है, साडी मंजिल खालिस्तान बहुत करीब है। जे 50 मुल्क इत्थे 1948 च उन्हां दे नुमाइंदे इकट्ठे हुए सी, अज 194 मुल्क ने दुनिया दे। इन्हां सारे वरियां च किन्ने नवे मुल्क बने। सोवियत यूनियन टुटिया 15 मुल्क निकले,
ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, 8 ਮੁਲਕ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੌਮ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਗਭਗ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਯੋਗ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੂੰਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ RSS ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੁੰਮ ਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁੱਪੀ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।